لاہور کی تاجر برادری کا سب سے بڑا الیکشن کارپوریٹ کلاس کے الیکشن کے لیے پولنگ مکمل 2400 سے زائد ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ ووٹوں کی گنتی جاری۔ پیاف فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس اور پیاف پائنیز پروگریسو الائنس میں کانٹے کی ٹکر۔ کارپوریٹ کلاس کی 15 نشستوں پر 30 امیدوار مد مقابل۔ منگل کو ایسوسی ایٹ کلاس کی 15 نشستوں پر مقابلہ ہوگا۔ صدارت کے لیے ناصر حمید خان اور فہیم الرحمان سہگل میں 50 آزمائی۔ سینئر نائب صدر اور نائب صدر کا چناؤ بعد میں ہوگا۔ لاہور چیمبر کے الیکشن وزیر مملکت خزانہ علی پرویز ملک نے ووٹ ڈالا۔ سمتن میر ناصر حمید خان، عابد حمید خان، میاں انجم نثار نے ووٹ کاسٹ کیا۔ ہارون اختر خان، علی ترین، ظہیر بھٹا، محمد علی میاں، نصر اللہ مغل، الماس صدر نے ووٹ ڈالا۔ خالد محمود، عدنان خالد بٹ، میاں سہیل نثار ووٹ کاسٹ کرنے آئے۔ امجد چودھری، طاہر منظور، میاں مصباح نے ووٹ کاسٹ کیا۔ ملک زمان نصیب، حاجی نواز پپو، وسیم چاولہ، خواجہ شاہ زیب اکرم، خالد محمود، میاں نعمان کبیر نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ لاہور چیمبر کے ووٹرز کی تعداد 4000 سے زائد ہے۔ شہر کی بزنس کمیونٹی کا انتخابی دنگل، پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات۔ 2 شفٹوں میں 800 سے زائد اہلکار تعینات تھے۔ ایس پی شامیر خالد، ایس پی عبدالحنان سیکیورٹی کے نگران تھے۔ لاہور چیمبر کے گیٹ پر امیدواروں کے حامیوں میں معمولی تلخ کلامی بھی ہوئی۔ کراچی سے لاہور آنے والی فلائی جناح کی ہنگامی لینڈنگ، جہاز کے کارگو ایریا میں آگ لگ گئی، پائلٹ کا پیغام۔ طیارے پر سوار 164 مسافروں کی ایمرجنسی لینڈنگ، کھلبلی مچ گئی۔ طیارے کے کارگو حصے کا معائنہ کے شواہد نہیں ملے، پائلٹ کو میڈیکل ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیا گیا۔ پنجاب حکومت کا لاہور میں ٹرام چلانے کا منصوبہ، کھڈے لائن ایل ڈی اے کو فیزیبلٹی کے لیے 3 کروڑ کی رقم بھی نہ مل سکی۔ ٹرام منصوبہ صرف فائلوں کی حد تک رہنے کا خدشہ۔ منصوبے کے لیے ٹرانسپورٹ اور ایل ڈی اے کے درمیان بھی سخت جنگ چلتی رہی۔ سرکاری اسپتال صحت کارڈ پر ریونیو اکٹھا کرنے میں پیچھے رہ گئے، ڈاکٹرز کا شیئر انتہائی کم رکھنے پر نجی اسپتال آگے نکل گئے۔ 2.5 برس بعد بھی ہیلتھ کارڈ پر شیئر ریوائز نہ کیا گیا۔ ڈاکٹرز اور طبی عملہ سرکاری اسپتالوں میں صحت کارڈ پر علاج کرنے سے گریزاں، حکومت کے نظر ثانی کے دعوے سچ نہ ہو سکے۔ شہر میں لاکھوں بجلی کے کھمبے موت کی علامت بن گئے۔ نیپرا نے لیسکو کو 1 کروڑ کا جرمانہ عائد کر دیا۔ جون تک 1,50,000 پولز کی ارتھنگ مکمل کرنے کا ہدف، 13 کروڑ کا بجٹ منظور کیا، مگر کمپنیاں اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ ملبہ الیکشن میں اراکین اسمبلی کے کاموں پر ڈال دیا۔ نوکریاں دو، مستقل کرو۔ لاہور پریس کلب کے باہر نابینا افراد کا دھرنا۔ قاری جمیل احمد چکپور کی قیادت میں ٹی ایل پی وفد کی مظاہرین سے ملاقات، اظہار یکجہتی کیا، کہا حکومت نابینا افراد کے جائز مطالبات تسلیم کرے۔ پاکستان نرسنگ کونسل کو الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل میں ضم کرنے کے خلاف احتجاج۔ پنجاب نرسنگ الائنس کے عہدیداران کا لاہور پریس کلب کے باہر مظاہرہ، حکومت سے نرسنگ کونسل کو ضم کرنے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ انتظامی عہدوں کے لیے ٹیسٹ میں ناکامی، ٹیسٹ پاس نہ کرنے والے افسران کو عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ۔ اسکول ایجوکیشن نے فیل ہونے والے افسران کی فہرستیں طلب کر لی، افسران کے خلاف کارروائی کرنے پر بھی غور۔ امتحان میں 15 سے کم نمبر حاصل کرنے والے افسران کو ریٹائر کرنے کی تجویز بھی شامل۔ پروونشل پولیس کمپلینٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے پیش رفت، ممبران کے انتخاب کا معیار طے کرنے کے لیے ہائی پاور کمیٹی قائم۔ وزیر قانون سربراہ اور سیکرٹری داخلہ انتظامی سیکرٹری ہوں گے۔ چیف سیکرٹری، سیکرٹری لا، آئی جی، ایڈوکیٹ جنرل ممبر مقرر۔ اتھارٹی کے قیام سے شکایات کا ازالہ ممکن ہوگا۔ پولیس لائنز کرپشن سکینڈل، لیڈیز محرر لائنز معطل، دیگر کو شوکاز جاری۔ رشوت وصولی کی ویڈیو چند ماہ قبل سامنے آئی تھی۔ کانسٹیبل اقصی عزیز کرن کے خلاف محکمانہ کارروائی، شوکاز نوٹس جاری۔
इंस्पेक्टर फरज ऑपरेटर कांस्टेबल इरफान को शोकाज नोटिस, इंक्वायरी रिपोर्ट फौरी पेश करने की हदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज। जस्टिस फैसल जमान ने दरखास्त पर एतराज खत्म कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट अटार्नी जनरल चौधरी नसीर अहमद गुजर पेश हुए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का कल केस की समाअत करेंगी। अज़मा बुखारी से मंसूब जाली वीडियो का केस, चीफ जस्टिस का FIA रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। 30 सितंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि DG FIA के चीन जाने का NOC कहाँ है। अदालत से खेलना आसान नहीं, DG को बता देना। वज़ीर इत्तलात अदालत पेश हुए। सनम जावेद के वालिद की बाज़ियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस फारूक हैदर ने CCPO की तारीफ की। पुराने सिर-ए-इल्तवा मुकदमात के चालान ट्रायल कोर्ट्स में जमा करवाने के इक़दाम को सराहा। अदालत ने बाज़ियाबी की दरखास्त निपटा दी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ समाअत। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद इदरीस अदालत में पेश। सलमान अकरम राजा के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज होने की रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा ने दरख्वास्त निपटा दी। बानिए PTI की 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरखास्तें। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाल के लिए मोहलत तलब की। अदालत ने आइंदा समाअत पर दलाल तलब कर लिए। थाना शादमान जलाओ घराव समेत 4 मुकदमात की समाअत पर सनम जावेद, खातिजा शाह और रुबीना जमील ने हाजिरी लगवाई। बुशरा बीबी की नामालूम मुकदमात के रिकॉर्ड के लिए दरखास्त। हाई कोर्ट का विफाक, पंजाब, DG FIA, IG और दीगर फरीकैन को 26 सितंबर के नोटिस जारी। जिना हाउस हमला केस, यासिर गिलानी का 11 रोजा जुडिशियल रिमांड मंजूर। अदालत ने शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। यासिर गिलानी को 21 सितंबर के लाहौर जलसे के बाद गिरफ्तार किया गया था। 9 मई वाक़े के 1.5 साल के बाद गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है, वकील का मौक़िफ़। शहरी को अगवा करने वाले मुल्ज़िमान पुलिस वाले निकले। मुल्ज़िमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। जज इरफान हैदर ने 6 मुल्ज़िमान का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्ज़िमान में सब इंस्पेक्टर हाफिज जाहिद, कांस्टेबल मोहम्मद तारिक, अवैस गिरारी, मोहम्मद अकमल, गुलाम हुसैन और मोहम्मद नसीर शामिल। मॉडल टाउन कचहरी में 3 सहूलतें एक साथ, डाकखाना, मेडिकल सेंटर और ट्रैफिक चालान सेल का इफ्तिताह। सेशन जज लाहौर नसीम अहमद विर्क ने इफ्तिताह किया। एडिशनल सेशन जज राय नईम खल, सीनियर सिविल जज रेहान सब्तैन भी हमरा थे। मेडिकल सेंटर में बार की जानिब से अद्वियात पेश। ग्रेड 21 और ग्रेड 20 के अफसरान के तकर्रुर तबादले। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 35 अफसरान को तब्दील कर दिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार प्रोक्योरमेंट इमरान सफ्तर का तबादला। मोहम्मद नासिर एडिशनल रजिस्ट्रार प्रोक्योरमेंट तैनात। इमरान सफ्तर को एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल तैनात कर दिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार मिर्जा इनामुल्लाह बेग, नसरुल्लाह खान न्यासी, सैयद शबीर हुसैन शाह, सैयद आबिद हुसैन बुखारी को भी नई जिम्मेदारियां तफवीज़। पंजाब की 7 यूनिवर्सिटीज़ को मुस्तकिल वाइस चांसलर मिल गया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी तयनात। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली को 4 साल के लिए वाइस चांसलर तयनात किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के वाइस चांसलर मुकर्रर। आज पंजाब ने 100 एहलकारों के तकर्रुर तबादले कर दिए। 2 SP और 98 DSPs के तकर्रुर तबादले। जमील अहमद इन्वेस्टिगेशन 1 पंजाब तैनात। मोहम्मद अकबर DSP 1 बटालियन 5 PC लाहौर तैनात। हसनैन हैदर DSP इन्वेस्टिगेशन डिफेंस मुकर्रर। नवी जावेद, मोहम्मद अख्तर, शाहिद जावेद, नदीम अब्बास खान, हाफिज खिजर जमान को नई जिम्मेदारियां तफवीज़। मोहम्मद उमर मकबूल डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन महकमे हाउसिंग तयनात। हाफिज मोहम्मद मुदस्सर नवाज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस लाहौर मुकर्रर। शाहिद अब्बास काठिया चीफ ऑफिसर बल्दिया तयनात। मोहम्मद जाफर को ADC हेडक्वार्टर लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी।
क्रिकेट की बेहतरी का मिशन, क्रिकेट के बड़ों ने सर जोड़ लिए। पीसीबी के जरिए तमाम स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप। चेयरमैन मोहसिन नकवी की कनेक्शन कैंप में वर्चुअल लिंक के जरिए शिरकत। बाबर आजम, शान मसूद, शाहीन आफरीदी, फखर जमान शरीक। हेड कोच रेड बॉल जेसन गिलिप्सी, हेड कोच कैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी शरीक थे। वज़ीर आला पंजाब और मियां नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम और कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की तजारती मौक़ों पर बातचीत। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, राशिद नसरुल्लाह भी मौजूद थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फसलों की अफजाइश। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का निजी फार्म हाउस एग्री लिफ्ट का दौरा। अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस भी हमरा थी। जिद्दत से किसानों के लिए मुनाफे के ज्यादा मौके पैदा होंगे। अमरीकी सफ़ीर का तकरीब से खिताब। अमरीकी सफ़ीर और काउंसिल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस का समाजी एंटरप्राइज घर का दौरा। तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वज़ीर आला की चीन के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने बजाए गए। चीनी फनकारों ने सकाफती फन का मुजाहरा किया। मरियम नवाज की चीनी कौंसल जनरल जाओ शीरीन से मुलाकात। मरियम नवाज और जाओ शीरीन ने सालगिरह का केक भी काटा। पंजाब असम्बली के इजलास में तारीख रकम। हर इजलास में कौमी तराना पढ़ना लाजिम करार देने की रूलिंग। तलावत और नात के बाद कौमी तराना भी पढ़ा गया। मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। ज़िला इंतजामिया के ज़ेर इंतजाम दुकानों की नीलामी रोकने का हुक्म। ब्यूरोक्रेसी को लाहौर में प्लॉटों के अलॉटमेंट के खिलाफ तहरीक इल्तवा पेश। MP अमजद अली जावेद ने तहरीक इल्तवा पेश की। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन ने महंगाई के खिलाफ इक़दाम से आगाह किया। मुश्तबा शुजा ने इंजीनियरिंग टाउन में डकैती से मुतालिक जवाब दिया। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। ज़ाब्ते के मुताबिक काम न करने वाली सियासी जमात काम नहीं कर सकती। असम्बली के खत को लेकर तबसरे हो रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत और तरमीम ज़ेर बहस है। तहरीक इंसाफ सिविल मार्शल लॉ का सामना कर रही है। लाहौर के जलसे पर पुलिस ने 6 बजते ही कंटेनर्स पर कब्जा कर लिया। ये 1 और 9 मई जैसा वाकया चाहते थे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भज्जर की मीडिया टॉक। कहा, बताया जाए पार्लियामेंट पर हमला करने वाले नकाब पोश कौन थे। स्पीकर 4 मुलाजिम मुअत्तल करके किसे बचा रहे हैं। जमात इस्लामी के धरने में मुआहदे का आज आखिरी रोज। हुकूमती कमेटी ने जमात इस्लामी के साथ होने वाले मुआहदे पर ताहाल अमल न किया। हाफिज नईमुर रहमान ने मरकजी मजलिस आमला का इजलास तलब कर लिया। मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर अगले लाहे अमल के लिए मुशावरत और फैसला किया जाएगा। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामले के सरगना को कानून के कटहरे में लाना पड़ेगा। सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी ने कहा, केस में कोई हुकूमती पावर इस्तेमाल नहीं कर रही। हुकूमत की मदद तलब की तो केस खराब होगा। फलक जावेद के वालिद ने वीडियो का इल्जाम वज़ीर आला पर लगाया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर से साबिक गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान की मुलाकात। गवर्नर पंजाब से उनकी खुशदामद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। फातिहा ख्वान ने भी की। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान नफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। MS पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की शिरकत। वाइस चेयरमैन LTA मियां मरहूब समेत दीगर शख्सियात शरीक। दिल के मरीजों के लिए अद्वियात की फराहमी समेत दीगर उमूर का जायजा लिया गया। यूथ पार्लियामेंट के ज़ेर एहतमाम यूथ कन्वेंशन। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की शिरकत। अदाकार तौकीर नासिर, जफर अब्बास, रिजवान जाफर समेत दीगर शख्सियात शरीक। राना मशहूद ने कहा कि नौजवानों को हर मैदान में आगे लाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सालगिरह पर तकरीबा। PHA ऑफिस में MPA ग़ज़ाली सलीम भट्ट ने केक काटा। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नसीर चौधरी आमिर सदीक की शिरकत। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने साथियों के हमरा सालगिरह की तकरीब से जाही। सिंहपुरा में पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल लियाकत ने रहनुमाओं के हमरा केक काटा।
انارکلی آفس میں صہیب غنی، ندیم الحسن شاہ، سارہ احمد اور دیگر نے تقریب منعقد کی۔ سعودی عرب کا 94واں یوم الوطنی منایا گیا۔ رائل سوئس ہوٹل میں تقریب کا اہتمام، سفیر شیخ نواف بن سعید المالکی، عطاشی عاطف محمد کی شرکت۔ سعودی سفیر نے اردو زبان میں پاک سعودی تعلقات کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ سعودیہ کے قومی یوم پر کیک بھی کاٹا گیا۔ خانہ فرہنگ ایران میں ربیع الاول کی مناسبت سے تقریب، علماء نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر روشنی ڈالی۔ ایرانی کونسل جنرل مہران مواحد فر، پیر سید حبیب عرفانی کی شرکت۔ علامہ علی اکبر قاسمی، فرید احمد پراچا، محمد خان لبانی، حافظ سید قاسم رضا نقوی بھی شریک تھے۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں سیمینار، صدر رائل کالج آف فزیشنز ڈاکٹر سارہ کلارک کی شرکت۔ وائس چانسلر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ ڈاکٹر سیبیسٹین الیگزینڈر نے برطانیہ میں خواتین کی صحت کی دیکھ بھال سے متعلق لیکچر دیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، دعوت اسلامی کے حاجی عبدالحبیب اتاری نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر روشنی ڈالی۔ صوبائی وزیر بلال یاسین، ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی شرکت۔ اور پنجابی فلم گوریا نال لگدی زمین جٹ دی 18 اکتوبر کو ریلیز ہوگی۔ کاسٹ میں ارمان بیدل، پریت اور دیگر فنکار شامل۔